मित्रों में આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે બીજી જગ્યાએ शंकर भाई अब आप कहाँ जाएंगे? अब साहब जी हम चल रहे हैं नेक्स्ट मंदिर मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, जो विश्व के सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है और कर्क रेखा के ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ा मंदिर है भारत के पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान मंगल का जन्म स्थान है। भगवान मंगल का 9 ग्रहों का सेनापति है। अच्छा जी हाँ, 9 ग्रहों का सेनापति है। जो भगवान शिव के मस्तक से जो पसीना टपका था धरती के ऊपर और धरती के से उनका जन्म हुआ है भगवान मंगल का, ठीक है। उसी मंदिर में हम अब जा रहे हैं और आपको दर्शन करवाएंगे, ठीक है। मित्रों આપણે કાર લઈને આવ્યા છીએ છતાં પણ આપણે શંકરભાઈની ઓટો રિક્ષામાં જઈએ છીએ, કારણ કે ઓટો રિક્ષાની મિત્રો મજા અલગ જ હોય છે ટ્રાવેલ કરવાની અને મંદિરના દર્શન કરવાની। તો હવે આપણે જાશું મંગળનાથ મંદિરે, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો। सभी को पहले एक बार जय श्री महाकाल। देखो जानकारी ये है कि आप लोग जिस मंदिर पर आए हो ना, ये भगवान 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्म भूमि है मंगल की है। जैसे महाराष्ट्र में शनि सिग्नापुर में शनि ग्रह का मंदिर है ना, इसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब युद्ध में शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पे गिरा था, भूमि के गर्भ से महामंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। अंदर आप लोगों भी जाओगे तो बाजू में एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि महामंगल की माता का है, माता पृथ्वी का मंदिर है। और ये मंदिर बना है पूरे पृथ्वी की नाभि स्थल पर बना है। जैसे अपने इंसानों का नाभि होता है, ऐसा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। कर्क रेखा पे विराजमान है मंगल। कर्क रेखा इस मंदिर से निकली, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। महाकाल पे आप लोग गए, वहाँ पे दूध जल बेलपत्र का दान चढ़ता है। उनके सेनापति द्वारपाल काल भैरव को मदिरा का दान चढ़ता है। भले आपके घर में कोई पियो या ना पियो, वहाँ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बाबा शराब का प्याला पीते ना, ऐसे ऐसे अपना घर का काल कलेश दूर होता है। इसी प्रकार से 9 ग्रह के सेनापति मंगल को एक अनाज का दान चढ़ता है। वो दान में चढ़ता मंगल भगवान को ये वाला दान। 2 मिनट दान में चढ़ेगा मंगल भगवान को दानी रत्न मूंगा, मूंगा रत्न चढ़ता है। मसूर की दाल, गेहूं, लाल कपड़ा, एक लाल श्रीफल, पुष्प, प्रसाद। ये अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोल के भगवान के चरणों में चढ़ाना है। चढ़ाने के आपको पंडित जी एक माला देते हैं। कोई बच्चा घर में गुस्सेलापन करता है, चिड़चिड़ापन करता है, शादी ब्याह में दिक्कत आना, नौकरी धंधे में दिक्कत आना, पढ़ाई लिखे में कमजोरी, तो इसको लेडीज जेंट बच्चा बूढ़ा कोई भी पहन सकता है। लाल चंदन की माला घर में ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले पहन भी सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। फोटो, प्रसाद और यंत्र 5 सामग्री घर के देंगे, 5 सामग्री यहाँ चढ़ जाएगी। ये परिवार का पूरा फैमिली प्रसाद है। अपना नाम बोलना, अपने माता पिता का नाम बोल के बाबा के चरणों में चढ़ाना है। મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ ઉજ્જૈન દર્શનના બીજી જગ્યાએ। મિત્રો આ તમે જોઈ શકો છો કે મંગલનાથ મંદિર છે। મિત્રો ધ્રુવ રેખા ઉપર આવેલું મિત્રો એક મંદિર છે। આપણે આ મંદિરની મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો તમને આ વિડીયોમાં આપશું અને સંપૂર્ણ દર્શન મિત્રો સરસ રીતે આપણે કરાવશું। હવે આપણે જઈશું અંદર અને વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો મિત્રો। તો અત્યારે અંદર જવાનો રસ્તો છે અને આપણે અહીંયા આપણા ચંપલ ને શૂઝ મિત્રો અહીંયા આપણે કાઢી નાખશું। તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો ને સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો આ વિડીયોમાં તમને આપવાના છે। મિત્રો આ છે મંદિરનો મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર। વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો મિત્રો। આપણે જઈશું હવે મંદિર તરફ અને મંગળનાથ મંદિરના દર્શન કરાવશું। જો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પૂજારી મહારાજને બધા બેઠા છે અને પૂજા વિધિ કરાવી રહ્યા છે। જો અહીંયા મિત્રો પૂજાના દક્ષિણા મિત્રો જો અહીંયા લખેલી છે અને જો અહીંયા પૂજા વિધિ પણ ચાલુ છે। તો હવે આપણે ઉપર જઈશું મંદિર તરફ અને તમને મંગળનાથ મંદિરના દર્શન કરાવવું છે, જે ઉત્તર ધ્રુવ રેખા ઉપર બનેલું એક મંદિર છે। જો મિત્રો मंदिर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दर्शन को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों जो આપણે પહોંચી ગયા છીએ મંગળનાથ મંદિરે મિત્રો, તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો મિત્રો। આપણે મંદિરના તમને દર્શન કરાવશું। જો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા બધા દોરા મિત્રો બાંધેલા છે। જે લોકોની માનતા અહીંયા પૂરી થતી હોય તે લોકો અહીંયા આ રીતે દોરો બાંધીને મિત્રો પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે। જો અહીંયાથી મંદિર તરફ જવાનો રસ્તો છે। જો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા મિત્રો જો અહીંયા દોરા બાંધેલા છે ને લોકો પોતાની માનતા પૂરી કરીને અહીંયા આવતા હોય છે। જો આ રીતે કંઈક મિત્રો અંદર આવી રીતે બેરિકેડમાં મિત્રો લાઇનમાં તમારે અંદર જવું પડતું હોય છે। તો તમને અહીંયાથી પહેલાં મિત્રો જો દેખાડી દઉં કે કઈ રીતે અહીંયા વ્યવસ્થા હોય છે, પછી તમને આગળ જઈને મિત્રો વિડીયોમાં દેખાડીશ
મંગળનાથ મંદિરના દર્શન કરાવીશું. ઉજ્જૈન મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું જે છે એકમાત્ર મંદિર. તો વિડીયોમાં મિત્રો જોડાયેલા રહેજો. મિત્રો આપણે મંદિર પાસે પહોંચી ગયા છીએ. દર્શન મિત્રો બધા કરી લેજો મંગળનાથ ભગવાન મંદિરના મિત્રો. મિત્રો આ છે મંદિરનું પરિસર ને પરિક્રમાની જગ્યા. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે બધા અહીંયા પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. અને આ મંદિરનું મિત્રો સરસ મજાનું મિત્રો મોટું ઘૂંઘટ છે. મિત્રો તમે પાછળ ઉપર જોઈ શકો છો. વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો મિત્રો. કદાચ વિડીયો આપણો લાંબો પડશે પણ બધા સ્થળોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી ટુ માહિતી આ વિડીયોમાં તમને મળવાની છે. જો અહીંયા હનુમાન દાદાજીનું મંદિર છે. હનુમાન દાદાનું મંદિર છે ને આ બધા અમારા મિત્રો છે જે આપણે અત્યારે મધ્યપ્રદેશ આવેલા છીએ. આ અમારા મયુરભાઈ છે, વિપુલભાઈ છે, ઉદયભાઈ છે અને રક્ષિતભાઈ છે. અત્યારે અમે 5 જણા મિત્રો અત્યારે ઉજ્જૈન દર્શન કરવા અત્યારે પહોંચેલા છીએ. મિત્રો જેવા જ આપણે મંગળનાથ મંદિરના મિત્રો દર્શન કરીને મંદિરના જે પાછળના ભાગમાં આવી છીએ. આ તમે જોઈ શકો છો કે પાછળ એક સરસ મજાનો મિત્રો મોટો ઘાટ છે જેને શિપ્રા ઘાટ કહેવામાં આવે છે. જો આ તમને દેખાડો ત્યારે મંદિરના પાછળના ભાગમાં જો મિત્રો આ શિપ્રા ઘાટ કહેવાય છે. મિત્રો જો નદી તમે જોઈ શકો છો કે કેવડી મોટી નદી છે અને આ શિપ્રા ઘાટ કહેવામાં આવે છે. આનો પણ મિત્રો સુંદર મજાનો સરસ ઇતિહાસ છે પણ આપણે પૂરી માહિતી ન હોવાથી મિત્રો આપણે તમને ઘાટના દ્રશ્યો કરાવશું. મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો. જો તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો મિત્રો. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્થળે જઈશું અને તમને નેક્સ્ટ સ્થળની મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી આપવાના છે. આપણે અત્યારે જોયું મિત્રો મંગળનાથમાં મહાદેવનું મંદિર. મિત્રો હવે આપણે નેક્સ્ટ જગ્યાએ જઈશું. आप शंकर भक्त कहाँ जाने वाले हैं? अब हम नेक्स्ट मंदिर जा रहे हैं वैसे काल भैरव, जो महाकाल के सेनापति है, उनको मदिरे का भोग लगता है. अच्छा, वहाँ पर हम जा रहे हैं और वहीं पे आपको दर्शन करवाएंगे और जल्दी शीघ्र पहुँचने वाले हैं. મિત્રો આપણે કાળભૈરવ મંદિર જઈ રહ્યા છીએ. हाँ, अपन काल भैरव मंदिर जा रहे हैं. તો વિડીયોમાં જોડાઈ રહેજો. આપણે દર્શન કરાવશું અને મંદિરે પણ જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. જો મિત્રો આપણે અત્યારે કાળભૈરવ મંદિર જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો આપણે જો અત્યારે ઈ રિક્ષામાં બેઠા છીએ, શંકરભાઈની ઈ રિક્ષામાં. તમે ઉજ્જૈન આવો ને ઉજ્જૈન દર્શન કરવા હોય મિત્રો તો શંકરભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર તમને વિડીયોમાં આપેલો છે. તો વિડીયોમાં કોન્ટેક્ટ નંબર જોઈને મિત્રો તમે શંકરભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો અને તમારે ઈ રિક્ષામાં તમને બધી જગ્યા ફેરવશે. તો કોન્ટેક્ટ જરૂર કરજો તમે ઉજ્જૈન ફરવા આવો તો.